Hello friends, hello everyone. Friends, Standard 8th and Subject English 1.2 Androclus and the Lion. Friends, today we are going to learn and discuss the remaining part of the story. Friends, we have started to discuss and learn the story in the last video. And in that video, we have learned the half story. First, we are going to read the story. So, open page number 7. मित्रांनो, आपण मागील व्हिडिओमध्ये या कथेला सुरुवात केलो होतो आणि जी कथा थोडी झालेली आहे ती पहिल्यांदा आपण कथा वाचूया आणि नंतर उर्वरित कथेवरती आपण चर्चा करूया. तर मग चला आपण सर्वजण इयत्ता 8वी इंग्रजी पुस्तकातील पान नंबर 7 येऊया. ओपन पेज नंबर 7. 1.2 Androclus and the Lion. Long, long ago, there lived a kind, gentle, and courteous man called Androclus. But he had a very cruel master. In those days, kings, nobles, and other wealthy men used poor people as their slaves. Androclus was a slave. The slaves were forced to work for their masters. They had to do what their masters told them. They had no freedom, no rights. Even when they were unhappy with their master, they could not leave him. They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. Androclus did not like his heartless, wicked master. His master starved his slaves and often whipped them. Androclus felt that even death was better than serving such a master. He kept looking out for a good opportunity. At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. Now, although Androclus had thus run away, he was not a coward. He took shelter in a forest. He was not afraid for the wild beasts that roamed the forest. He did not mind that he had no roof over his head. He was happy that he was free as a bird to go whenever he wished. One day, as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. His first reaction was to turn and flee, but then he saw that the lion had not moved on seeing him. It neither growled nor roared. In fact, it looked at him piteously, as if it was in great pain. Androclus paused. Then he moved very cautiously towards the lion, step by step. The lion moaned and whimpered. Please help me, its eyes seemed to say. When Androclus drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. Then Androclus saw that the lion's paw was wounded, sore, and sullen. On a closer look, Androclus noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toes. So, this is the cause of the lion's distress, thought Androclus. Summoning up all the courage, Androclus stretched his hand slowly towards the injured paw. He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw, but the lion seemed to understand his good intention. On next page, page number 8. Androclus took the paw in his left hand. Deftly he pulled out the thorn. Then, tearing a piece of his own clothing,
The kind man bound up the lion's injured paw. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude. And Douglas remained with the lion till it could walk again. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast every day. He would clean and dress the lion's wound. Soon, the lion was able to move about. Many times it followed Androclus wherever he went. In the meanwhile, Androclus' master had complained to the authorities that his slave Androclus had run away. Soldiers were sent in all directions to capture Androclus. They searched for him high and low, but couldn't find him. At last, they came to the forest where Androclus lived. मित्रांनो, आपण इथपर्यंत या कथेची चर्चा आपण केलेली होती. या कथेची चर्चा आपण जी केलेली आहे ती मी तुम्हाला थोडक्यात सांगतो. अँड्रॉक्लस अँड द लॉयन. मित्रांनो, खूप खूप वर्षापूर्वी अँड्रॉक्लस नावाचा एक दयाळू, प्रेमळ आणि विवेकी माणूस होता. पण त्याचा मालक मात्र अतिशय दुष्ट होता. त्या काळी राजे महाराजे यांनी तत्सम त्यावेळचे श्रीमंत लोक गरीब लोकांना आपले गुलाम बनवून ठेवत असत. अँड्रॉक्लस हाही असाच एक गुलाम होता. या गुलामांना त्यांचं मालक जबरदस्तीनं कामाला झुंपत असत. मालक जे सांगतील ते त्यांना करावं लागत असे. त्यांना कोणतंही स्वातंत्र्य नसे, कोणताही अधिकार नव्हता. अगदी मालक त्यांच्याशी गैरवर्तन करीत असला तरी त्याला सोडून जाता येत नव्हतं. आणि मालक कितीही क्रूर असला तरी त्याची आज्ञा पाळणं हे त्यांच्यासाठी कायद्यानं बंधनकारक होतं. पुढच्या पॅरेग्राफमध्ये काय सांगितलं आहे? अँड्रॉक्लसला त्याचा निर्दयी निष्ठुर मालक अजिबात आवडत नव्हता. तो गुलामांना उपाशी ठेवत होता, त्यांना चापकाचे फटके मारत होता आणि अशा मालकाची सेवा करण्यापेक्षा मरण ओढवलेलं चांगलं असं अँड्रॉक्लसला वाटे. आणि तो चांगल्या संधीची वाट बघत होता. आणि एकदा का त्याला एक अशी संधी मिळाली आणि संधी मिळताच तो क्रूर मालकाच्या कचाट्यातून, त्याच्या बालेकिल्ल्यातून सुटण्यात यशस्वी झाला. नंतर काय झालं बघा. आता हा पळून जरी आपला अँड्रॉक्लस गेला असला तरी अँड्रॉक्लस जरी पळून गेला असला तरी तो भित्रा नव्हता. तो जंगलात लपून बसला. जंगलात फिरणाऱ्या श्वापदांचं त्याला भय नव्हतं. डोक्यावर छप्पर नाही याची त्याला काही चिंतासुद्धा नव्हती. एखाद्या आनंदी पक्षाप्रमाणे मर्जी होईल तिथं जायला आता तो मुक्त झाला होता आणि याचाच त्याला खूप आनंद होत होता. आणि असंच जंगलात फिरत असताना एक दिवस काय झालं, जंगलात फिरता फिरता अचानक एक सिंह त्याच्या समोर आला. मागं फिरून पळून जावं असं त्याला वाटलं, पण त्याला बघून सिंह हल्ला नाही, गुरगुरला नाही किंवा डरकाळीसुद्धा त्यानं फोडली नाही. आणि हे त्याच्या लक्षात आलं आणि जणू काही वेदनेनं केविलवाणं होत तो त्याच्याकडे पाहत होता. सिंह पाहत होता. मग काय झालं, अँड्रॉक्लस थांबला. त्या ठिकाणी थांबला आणि एक एक पाऊल पुढं टाकत तो सावधपणे सिंहाकडे जाऊ लागला. सिंह कणत होता, विवळत होता आणि त्याचे डोळे जणू काही अँड्रॉक्लसला सांगत होते. त्याच्या नजरेतून असं वाटत होते, कृपया मला मदत कर, अशी जणू काही तो याचनाच करतोय का काय, असं हे दिसत होतं. मग पुढं काय झालं बघा. अँड्रॉक्लस जवळ त्याच्या गेला सिंहाच्या आणि सिंहानं आपलं डोकं खाली वळवलं आणि पंजा चाटायला सुरुवात केली. सिंहानं त्याला नेमकं सांगितलं त्यावेळेला. अँड्रॉक्लसचं लक्ष सिंहानं पंजा चाटून पंजाकडे त्याचं लक्ष नेलं आणि त्याला दिसलं की सिंहाच्या पंजाला जखम झाली होती आणि तो पंजा सुजला होता असं त्याला त्या ठिकाणी दिसलं. मग काय झालं बघा. जवळ जाऊन पाहिल्यावर अँड्रॉक्लसला दिसलं की एक मोठा काटा त्याच्या एका बोटात घुसलाय आणि सिंहाच्या वेदनेचं तेच तर ते कारण आहे हेही अँड्रॉक्लसच्या लक्षात आलं. मग आपलं सगळं धैर्य एकवटून अँड्रॉक्लस आपला हिरो आपला हात हळूच सिंहाच्या जखमी पंजाकडे नेला. सिंहाच्या दुकऱ्या पंजाला हात लावला तर तो आपल्यावर हल्ला करेल की काय याची त्याला भीतीही वाटत होती.
पण सिंहाला त्याचा चांगला हेतू आहे हे लक्षात आलेलं असावं, किंबहुना अँड्रॉक्लस आपणाला मदत करतोय हे सिंहाच्या लक्षात आलेलं असावं. त्यामुळे सिंह त्याला काही त्यावेळेला केलं नाही. आणि अँड्रॉक्लसनं मात्र अगदी चपळाईनं सिंहाचा पंजा आपल्या डाव्या हातात घेतला आणि शिताफीनं त्यातला काटा ओढून काढला आणि अंगावरच्या कपड्याचा एक तुकडा फाडून त्याची पट्टी त्या कणवाळूज मनुष्यानं अँड्रॉक्लसनं सिंहाच्या जखमी पंजावर बांधली. आणि काय आश्चर्य, जणू कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी सिंहानं त्याचा हात सुद्धा चाटला. आता पुढं काय झालं बघा. सिंहाला पुन्हा चालता येईपर्यंत अँड्रॉक्लस त्याच्याजवळच राहिला. फक्त त्या दिवशी त्याचा काटा काढला निघून गेला असं नाही झालं, तर त्याच्या पंजातला काटा काढून पुढं सिंहाला चालता येईपर्यंत अँड्रॉक्लस त्याच्याजवळच राहिला होता. तो जंगलात जाऊन शिकार करत होता आणि त्या असहाय्य श्वापदाबरोबर, अर्थात त्या सिंहाबरोबर आपलं अन्न वाटून खाई. सिंहाची जखम स्वच्छ करून तो रोज त्याला मलमपट्टी करत होता. लवकरच सिंह हिंडू फिरू लागला. बरेचदा अँड्रॉक्लस जिथं जिथं जाईल तिथं तिथं तो सिंहसुद्धा त्याच्या पाठोपाठ जात असे. आणि आता या दरम्यानच्या काळामध्ये काय झालं बघा, की अँड्रॉक्लसच्या मालकानं आपला गुलाम पळून गेल्याची तक्रार संबंधित अधिकाऱ्याकडे केली. अँड्रॉक्लसला पकडून आणण्यासाठी सगळ्या दिशांना सैनिक पाठवण्यात आलं. त्यांनी कसून चौकशी केली, कसून शोध घेतला, पण त्यांना काही त्याचा, अर्थात अँड्रॉक्लसचा ठावठिकाणा लागला नाही. आणि अखेरीस अँड्रॉक्लस राहत होता त्या जंगलात ते आले. इथंपर्यंत आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये आपली कथा पाहिलेली होती. नाव नेक्स्ट पेज ऑन पेज नंबर 8 वरती आपण रिमेनिंग पार्ट बघूया. सो पे अटेन्शन. It so happened that Androclus had gone out alone that day while the lion rested near the cave. Both of them fell into the hands of the soldiers. The soldiers took them back to the city. They put Androclus in chains in a prison and the lion was caged. आणि काय झालं बघा, की नेमकं त्या दिवशी असं घडलं की अँड्रॉक्लस एकटाच बाहेर गेला होता आणि सिंह गुहेपाशी, केव म्हणजे गुहा, सिंह गुहेपाशी विश्रांती घेत होता. त्यामुळे ते दोघेही सैनिकांच्या तावडीत सापडले. सैनिक त्यांना घेऊन शहरात परतले. त्यांनी अँड्रॉक्लसला साखळीने बांधून तुरुंगात डांबलं आणि सिंहाला पिंजऱ्यात कोंडलं. तर सिंहाला पकडलेलं अँड्रॉक्लसला माहीत नव्हतं, अँड्रॉक्लसला पकडलेलं सिंहाला माहीत नव्हतं, पण दोघांना एकाच ठिकाणी नेण्यात आले होतं. In those days, people who were found to be guilty of a serious crime were fed to wild beasts as punishment. In those days, people who were found to be guilty of a serious crime were fed to wild beasts as punishment. Running away from one's master was a very serious crime at that time. Therefore, Androclus too was to be thrown to the wild beasts. त्या काळी गंभीर गुन्हा केलेल्या माणसाला शिक्षा म्हणून जंगली श्वापदाच्या तोंडी दिलं जाई. आपल्या मालकापासून पळून जाणं हा अतिशय गंभीर गुन्हा समजला जात होता. त्यामुळे अँड्रॉक्लसलाही जंगली प्राण्याच्या तोंडी देण्यात येणार होतं हे निश्चितच होतं. आपण या ठिकाणी हे चित्र पाहू शकतो की अँड्रॉक्लस कसं काळजीपूर्वक त्या सिंहाच्या पंजातला काटा काढतोय आणि त्याला मलमपट्टी वगैरे किंवा त्याची देखभाल करतोय हे या चित्रामध्ये आपल्याला दिसून येतं. नेक्स्ट पुढं काय बघा, ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 9. ऑन द अपॉइंटेड डे, कारण हा गंभीर गुन्हा होता. कोणता गंभीर गुन्हा? की एखाद्या मालकाच्या तावडीतून सुटून जाणं हा त्या काळातला सर्वात गंभीर गुन्हा मानला जाईल. आणि अँड्रॉक्लस आणि त्या काळात असा गंभीर गुन्हा करणाऱ्याला जंगली श्वापदाच्या तोंडी खायला दिलं जाईल.
आणि आता अँड्रोक्लसलाही ती शिक्षा होणार आणि दिवस निश्चित झाला होता. On the appointed day, the emperor arrived at the circus and took his place. The crowds cheered loudly, the trumpeters blew the trumpet, and Androclus was brought into the arena. Arena means मार्जिनमध्ये आपल्याला अर्थ दिलेला आहे बघा. अरेना means a ground surrounded by seats on all sides for sports and other public events. काय अर्थ होतोय अरेनाचा? तर खेळासाठी किंवा इतर सार्वजनिक कार्यक्रमासाठी. पब्लिक इव्हेंट म्हणजे सार्वजनिक कार्यक्रम. स्पोर्ट्स खेळासाठी किंवा इतर सार्वजनिक कार्यक्रमासाठी सर्व बाजूंनी बैठक व्यवस्था असलेलं मैदान, त्याला अरेना म्हटलं जातं. नेक्स्ट पुढं काय सांगितलं बघा. ब्रॉट इन टू द अरेना, his chains were unbound. He felt weak and dismayed. Dismayed means sad. दुःखानं खचलेला, दुःखी. He was certain that this was the last day of his life. He was certain that this was the last day of his life. I will read this paragraph once again. Pay attention. On the appointed day, the emperor arrived at the circus and took his place. The crowds cheered loudly. The trumpeters blew the trumpet, and Androclus was brought into the arena. His chains were unbound. He felt weak and dismayed. He was certain that this was the last day of his life. काय झालं बघा. आणि ठरलेल्या दिवशी राजा सर्कशीच्या स्थळी आला आणि स्थानापन्न झाला. उपस्थित समुदायानं एकच जल्लोष केला. तुतारी वादकांनी शिंग फुकलं आणि अँड्रोक्लसला रिंगणात आणण्यात आलं. त्याच्या साकळ्या सोडवण्यात आल्या. तो अशक्त आणि दुःखी कष्टी दिसत होता आणि हा आपल्या आयुष्यातला शेवटचा दिवस आहे याची त्याला खात्री पटली होती. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. At the opposite end, a gate was raised and ferocious means wild and dangerous. Fierce, wild and dangerous म्हणजे भयंकर, क्रूर या अर्थानं. At the opposite end, a gate was raised and a ferocious lion was released into the arena. It had been kept hungry to make it more ferocious. Androclus was filled with fear, but he put up a brave front. Put up a brave front means show that one is not afraid. Put up a brave front म्हणजे show that one is not afraid म्हणजे उसणं अवसान आणणे, घाबरलो नाही असं दाखवणे. Put up a brave front. काय झालं बघा या पॅरेग्राफमध्ये. आय विल रीड इट. At the opposite end, a gate was raised and a ferocious lion was released into the arena. It had been kept hungry to make it more ferocious. Androclus was filled with fear, but he put up a brave front. आणि विरुद्ध बाजूला असलेला दरवाजा उघडण्यात आला आणि त्या ठिकाणाहून क्रूर भयंकर अशा सिंहाला रिंगणात सोडण्यात आलं. आणि त्याला अनेक दिवस उपाशी ठेवल्यामुळं तो अतिशय चिडलेला वाटत होता. भीतीनं अँड्रोक्लसला ग्रासून टाकलं, मात्र तरीही त्यानं अर्थात अँड्रोक्लसनं धैर्य सोडलं नाही. पुढं काय झालं बघा.
The lion saw Androclus and rushed towards him. The lion saw Androclus and rushed towards him, bounding and roaring, but suddenly it stopped in its tracks. Then it moved slowly forward. All its rage seemed to have melted. Androclus saw this too. Each friend recognized the other. अँड्रॉक्लिसला पाहता क्षणी सिंह गुरगरत त्याच्याकडे वेगानं झेपावला, पण अचानक तो थबकला, थांबला आणि सावकाशपणे पुढे जाऊ लागला. त्याचा सगळा आवेश, सगळा राग आणि आक्रमकता नाहीशी झाली होती. सिंहाची सगळी चिडचिड नाहीशी झाली होती. अँड्रॉक्लसनेही त्याला पाहिलं आणि दोघा मित्रांनी एकमेकांना ओळखलं. To everyone's amazement, the lion bounded towards Androclus again, but when it reached him, it began to purr and rub its nose against him. काय झालं बघा? To everyone's amazement, the lion bounded towards Androclus again, but when it reached him, it began to purr and rub its nose against him. Androclus hugged the lion. He wept with relief and joy. सिंह पुन्हा अँड्रॉक्लसकडे झेपावला आणि त्याच्याजवळ पोहोचल्यावर गुरगुरत आपलं नाक त्याच्या अंगाला घासू लागला. आणि हे पाहून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला. अँड्रॉक्लसनं सिंहाला मिठी मारली आणि तो मोकळेपणाने आणि आनंदाने रडू लागला. The audience, including the emperor, watched this tender sight in great wonder. People began to cheer Androclus and ask for his release. The emperor asked Androclus to explain the lion's strange behavior. When he heard the whole story, the emperor was also moved by. Moved by means have a strong feelings. हेलावून जाणे या अर्थानं. Moved by the gratitude and friendship between man and beast, he ordered that Androclus should be set free. He would no longer be a slave. I will read this paragraph once again. Pay attention. The audience, including the emperor, watched this tender sight in great wonder. People began to cheer Androclus and ask for his release. The emperor asked Androclus to explain the lion's strange behavior. When he heard the whole story, the emperor was also moved by the gratitude and friendship between man and beast. He ordered that Androclus should be set free. He would no longer be a slave. सिंह पुन्हा अँड्रॉक्लसकडे झेपावला आणि त्याच्याजवळ पोचल्या गुरगुरत आपलं नाक त्याच्या अंगाला घासू लागला. आणि हे सगळं पाहून सगळ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. आणि अँड्रॉक्लसनं सुद्धा सिंहाला मिठी मारली आणि मोकळेपणानं आणि आनंदानं तो रडू लागला. हे आपण पाहिलं. आता राजासकट सर्व प्रेक्षक हे दृश्य अचंबित होऊन बघत होते. लोक अँड्रॉक्लसच्या नावाचा गजर करू लागले आणि त्याची सुटका करण्याची मागणी लोकांनी केली. राजानं सिंहाच्या या विलक्षण वर्तनाबद्दल अँड्रॉक्लसला विचारलं आणि संपूर्ण हकीकत ऐकल्यानंतर राजा देखील मनुष्य आणि प्राण्यांमधील या अनोख्या कृतज्ञता व मैत्रीच्या नात्यानं तो सुद्धा भारावून गेला आणि त्यानं अँड्रॉक्लसची सुटका केली. अँड्रॉक्लसची सुटका करण्याचे आदेश दिले आणि आता यापुढे तो गुलाम राहणार नव्हता. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. When the emperor asked Androclus what other reward he would like, Androclus replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lion to be set free too. त्यावेळेला आणखी कोणतं तुला बक्षीस पाहिजे, आणखी तुला कोणतं इनाम पाहिजे असं राजानं अँड्रॉक्लसला विचारलं. आणि त्यावेळेला अँड्रॉक्लस म्हणाला की मला स्वतःसाठी काहीही नको, परंतु सिंहाला मुक्त करावं.
या ठिकाणी किती फ्रेंडशिप चांगली दिसून येते बघा. त्यानं स्वतःसाठी काहीच मागितलं नाही. त्यावेळेला त्यानं राजाकडं काहीही मागितलं असतं तरी राजानं दिलं असतं, पण त्यानं स्वतःसाठी काहीही मागितलं नाही, तर सिंहाला मुक्त करण्याची मागणी केली. अँड द टू फ्रेंड्स वेंट बॅक टू द फॉरेस्ट टू लिव्ह अ फ्री लाईफ. आणि अशा पद्धतीनं, अशा रीतीनं ते दोघेही मित्रमुक्त आयुष्य जगण्यासाठी जंगलात परत गेले. अशी एक बेस्ट स्टोरी या ठिकाणी आपल्याला दिसून येते. मित्रांनो, आपण ही जी आता कथा पाहिलेली आहे, अँड्रोक्लस अँड द लॉयन, खूप छान आणि आपणाला खूप शिकवून जाणारी ही कथा आहे. या कथेत आपणाला दिसून येतं की प्राण्यांना जी मदत केलेली आहे ते प्राणी मदत कधीच विसरत नाही. आपण वॉर्मिंग अपमध्ये सुद्धा एक स्टोरी पाहिली होती की लॉयन अँड माऊस. त्यात सुद्धा लॉयन आणि माऊस यामध्ये माऊस कसा मदतीला धावला लॉयनच्या, हेही आपण पाहिलेलं आहे. मित्रांनो, नाव वी आर गोइंग टू स्टडी द समरी ऑफ दिस स्टोरी. आपण आता या कथेची आपण समरी बघूया. समरी, सारांश. या कथेचा सारांश काय आहे तो आपण आता पाहूया. सो लिसन केअरफुली द समरी ऑफ दिस स्टोरी. मित्रांनो, आपणा सर्वांना माहीत आहे की ही जी कथा आहे, ही कथा द लेसन अँड्रोक्लस अँड द लॉयन is a story on how good deeds never go waste असं सांगणारी ही कथा आहे. In order to flee from his cruel master, the kind Androclus takes shelter in a forest. An injured lion with a thorn in its toe meets him in the jungle. Androclus shows kindness towards the lion, and through very frightened he helps relieve the lion of the thorn in its toe. He dresses the lion's wounds till it heals, provides him food, and takes care of him till the lion recovers. Meanwhile, the cruel master sends soldiers to find Androclus so as to punish him for running away. The soldiers find him and imprison him, while a lion from the forest is chained and caged. In those days, people who were found guilty of serious crimes were fed to wild beasts as a punishment. And so Androclus was put before a hungry, ferocious lion. But to everyone's surprise, the lion turns out to be the same one who Androclus had helped. The two friends meet, hug, and cry with happiness. Seeing this, the emperor, on the people's request, releases Androclus. Androclus requests that the lion to be freed and the two leave for the forest to lead a free life. अँड्रोक्लस अँड द लॉयन या कथेमध्ये आपण पाहिलेलं आहे की चांगलं काम, सत्कार्य करणारे व्यक्ती असोत किंवा सत्कार्य असो, चांगलं काम किंवा सत्कार्य हे कधीच वाया जात नाही, हा संदेश या कथेच्या माध्यमातून आपल्याला मिळतो. द लेसन अँड्रोक्लस अँड द लॉयन इज अ स्टोरी ऑन हाऊ गुड डीड्स नेव्हर गो वेस्ट. या कथेनं आपल्याला शिकवलेलं आहे की चांगलं काम कधीच वाया जात नाही, हा संदेश या कथेनं आपल्याला दिलेला आहे. अँड्रोक्लस या एक दयाळू गुलामानं आपल्या दुष्ट मालकाच्या तावडीतून पळून जाऊन जंगलात आश्रय घेतला. तिथे त्याला पंजामध्ये काटा घुसल्यामुळं जखमी झालेला एक सिंह दिसला
आणि सिंहाला पाहून अँड्रोक्लिस अतिशय भयभीत झाला. मात्र सारं धैर्य एकवटून त्यानं सिंहाच्या पायातील रुतलेला काटा काढून टाकला आणि त्यानंतर सिंहाच्या पायाची जखम भरेपर्यंत त्याची मलमपट्टी केली. त्याला खाऊ घातलं आणि जखम पूर्ण बरी होईपर्यंत त्याचे सर्व प्रकारे काळजी घेतली. पण दरम्यानच्या काळात अँड्रोक्लसचा दुष्ट मालक जो होता त्याचा शोध घेण्यासाठी सैनिक पाठवलं गेलं. अँड्रोक्लस पळून आल्यामुळं मालक त्याला शिक्षा करू इच्छित होता आणि दुष्ट मालकाच्या सैनिकांनी अँड्रोक्लसला शोधून कैद केलं. सिंहाला देखील जेरबंद करून त्याची पिंजऱ्यात रवानगी केली. आणि त्या काळात गंभीर गुन्हा केलेल्या व्यक्तींना शिक्षा म्हणून जंगली जनावरांच्या तोंडी दिलं जात असे आणि मालकाच्या न कळत पळून जाणं हा त्या काळातील सर्वात गंभीर गुन्हा मानला जात असे. त्यामुळे अँड्रोक्लसला शिक्षा म्हणून एका भयंकर क्रुद्ध आणि भुकेल्या सिंहासमोर सोडण्यात आलं. मात्र त्या सिंहानं अँड्रोक्लसला कोणतीही इजा केली नाही, तर त्या उलट ती त्याच्याशी मैत्रीपूर्ण वागू लागला. आणि हे पाहून उपस्थित लोक आश्चर्यचकित झाले की तो सिंह म्हणजे अँड्रोक्लसने जंगलात असताना ज्याची जखम बरी केली तोच तो सिंह होता. आणि त्यानंतर सिंह आणि अँड्रोक्लस एकमेकांना भेटले, मिठी मारली आणि आनंदाने रडू लागले. हे दृश्य पाहून हेलावून गेलेल्या राजानंच आणि उपस्थित लोकांच्या विनंतीवरून अँड्रोक्लसला कैदेतून आणि शिक्षेतूनही मुक्त केलं. आणि अँड्रोक्लसनं राजाकडं सिंहालाही मुक्त करावं अशी मागणी केली, विनंती केली. आणि अशा रीतीनं राजानं सिंहालाही पिंजऱ्यातून मुक्त केलं आणि हे दोन मित्र मुक्त आयुष्य जगण्यासाठी हे जंगलामध्ये निघून गेले. फ्रेंड्स, Androclus requests that the lion to be freed and the to leave for the forest to lead a free life. आणि अशा पद्धतीनं मुक्त जीवन जगण्यासाठी ते जंगलामध्ये गेले. आपण पाहिलेलं आहे की चांगलं कार्य, सत्कार्य हे कधीच वाया जात नाही, हे या पाठातून आपल्याला मेसेज मिळतोय मित्रांनो. सो in this way we have completed the story 1.2 Androclus and the Lion. Friends, all of you read this story again and recite the margin words and also the unfamiliar words in the passage. And friends, we will discuss the English workshop and margin questions in the next video. So thank you very much friends for watching this video. Thank you.